Hello, friends. Welcome to this class. As you know, in the last class, we have discussed two paragraphs of Vinoba. Let's begin the third paragraph. Before that, let's have a recap. It's a it's an essay written by Hallam Tennyson. He is telling us all about the basic information of Vinoba Bhave, and in the first paragraph he has given some information of his pilgrimage, Vinoba Bhave's pilgrimage. And in that pilgrimage there will be people who will be walking from in the early morning 4 o'clock they start walking from village to village. And after they reach the village, what they do, it will be there in the next paragraphs. But when there will be walking people with Vinoba Bhave, there will be a cart. That cart is a mobile office, and that's how Vinoba Bhave started Bhudan movement. Bhudan movement is nothing but the getting of bhumi in the form of dan from the people who had more lands to the people who had no lands at all. So, this is by convincing the people of landlords, he convinced through a very heart touching relative technique, that is, he used to ask the people of the people who had more lands that if they had four sons, and once if they get the fifth son, wouldn't they divide the land between five? And for this question the landlords used to say yes, and then he attacked them psychologically by convincing them that treat him as their fifth son, treat Vinoba as their fifth son, so give him his share. He used to ask, ನಿಮಗೆ 4 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು 5ನೇ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದರೆ 5 ಪಾಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು 5ನೇ ಮಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ನನ್ನ ಪಾಲವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪಾಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಭೂಮಿ ಇರಲಾರ್ದಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭೂರಹಿತ ಜನರಿಗೆ ಭೂದಾನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ ಅವರು 1951ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 12,000 ಏಕರ್ ಆಫ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರು ಭೂರಹಿತರಿಗೆ ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿದರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ let's move with a paragraph number 3. There it is. What is Vinoba's secret? When I first met him 6 years ago, his name was known to very few. Hallam Tennyson is telling about the secret of Vinoba's great simplicity and great convincing nature. When that Tennyson first met Vinoba Bhave before 6 years ago, the name of Vinoba was known to only very few. He lived in seclusion in a village in central India. In central India, he lived in seclusion, means in isolation, in an alone status. With a very few people, Vinoba Bhave lived. He used to meditate on his own practical, interested things. Vinoba, undeterred by heat and dust, sat spinning on the veranda of his mud hut. See, undeterred means without being disturbed by anything, including heat and dust. Means in an open air there will be a dust, there will be heat of the sunlight. This Vinoba was not disturbed with these things. He used to spin the wheel. That is what Gandhiji requested all the people of India to
to have their own cloths spun. So this man used to spin his clothes. He used to sit on the veranda. Look at the word veranda. It is Indian word. It has become English. And mud hut means mannina gudisalu. He talked of his experiments in self sufficiency. See, self sufficiency is a concept, means sufficiency, means truptidayaka. Self sufficiency means whatever he do, he does it for himself, and that is how he used to feel sufficient for what he does. He had a quick smile and blinked at me over the top of battered steel rimmed spectacles. When Hallam Tennyson met him, and this person had a smile on his face, Vinoba Bhave had a smile on his face and blinked. Blinked means making the eyes like this, opening and closing. ಕಣ್ಣು ಪಿಳಿಕಿಸೋದು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಣ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೆಲಮ್ ಟೆನ್ನಿಸನ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ. ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಿಮ್ಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ಸ್. ಸ್ಟೀಲ್ ರಿಮ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ರಿಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಲಮ್ ಟೆನ್ನಿಸನ್ನನ್ನು ವಿನೋಬ ಭಾವೆ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರಂತೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಟರ್ನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. Vinoba Bhave or Gandhiji won't try to answer or ask anything without asked by the person who is in front of them. His thin, frail body. Vinoba Bhave was not at all like any wrestler. He was a very simple, thin man, frail body, ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಡಿ. And his grey beard make him look much older than his 57 years. Actual age of Vinoba Bhave was 57, but his frail body, his grey beards looked him more older. ಅವರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹ, ಅವರ ದಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ 57 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ, ಭಾಳ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ರು. ರಿಸರ್ವ್ಡ್, ರಿಕ್ಲ್ಯೂಸ್, ಆಸ್ಟಿಯರ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಗುಣಗಳಿವು. ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ನೋ ಬಡಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾರನ್ನೂ ಸಹಿತ ಅವರಾಗೆ ಏನು ಕೇಳದ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವಾಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ರಿಕ್ಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್, ಸುಮ್ಮನೆ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಟಿಯರ್, ತುಂಬ ಕಟುವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಟಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ಸ್ ಬಿನ್ ಎ ಸ್ಕಾಲರ್. ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಲೀಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಸ್ಕ್ಯೂರ್ ಪೆಸೆಂಟ್. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಡೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಹಾಫ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಫ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಅವಳ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆದ ನಂತರ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಬಡತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ವಿನೋಬ ಭಾವೆ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಕ್ ಬಟ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಪಜಲ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ಟ್ರಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಜಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಲಮ್ ಟೆನ್ನಿಸನ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಿಟನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಗುಣಗಳಿರ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಬದುಕೋ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಲಮ್ ಟೆನ್ನಿಸನಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಅಳಿತಾನೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾನೋ ಆ ರೀತಿ ಇವರು ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ಎ ಲೈಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಆಫ್ ಹೈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್.
ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಆಫ್ 5 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಕುಡ್ ನೆವರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡೇ ವರ್ಲ್ಡ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಫ್ರೇಸ್, ಆ ಫ್ರೇಸನ್ನು ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ ಡೇ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅವತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಅವತ್ತು ದುಡಿಯೋದು ಮುಗೀತು, ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಡೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾಳೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ಉಳಿಸ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದನೋ ಅಥವಾ ದುಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದನೋ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಒಂದು ಏಮ್ ಆಗಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್ ಬೆಟರ್. ಇಂಡಿಯಾ ಆನರ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬವ್ ಆಲ್, renunciation. Being a Briton or being a English person, Hallam Tennyson doesn't know that India is a different country. Indian people have some different approach towards life. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನೋಡಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರ ದುಡಿಮೆ, ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸೋದು, ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ 60-70 ವರ್ಷ ಬದುಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕ ಅವ್ರ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ರೋಚ್, ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಆನರ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬವ್ ಆಲ್. ಭಾರತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದನೇ ಬುದ್ಧ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ತನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ರಾಜಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದವ? ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೆಜರ್ಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆನರ್ ಹಿಮ್, ರೈಟ್? ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಪೊಸೆಷನ್ಸ್. ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೇನಬೇಕು? ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಪೊಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಮನೆ ಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು, ಗಂಡ ಬೇಕು, ಕುಟುಂಬ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೈಫೈ ಜೀವನ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಪೊಸೆಷನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಪೊಸೆಷನ್ಸನ್ನು ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಡಿಯಲ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಬುದ್ಧ, ಭಾವೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ. ದಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಕೋ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಹಿಂದೂ ಹಾರ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಗುಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂವಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಭಾರತೀಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದುವಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಹ್ಯಾಲಮ್ ಟೆನ್ನಿಸನ್ನ ಮಾತು. ಈವನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೈಕೂನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಪ್ಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಟು ಥ್ರೋ ಅಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೈರ್ ಟು ಡೈ ಇನ್ ಎ ಮಡ್ ಹಟ್ ಬೈ ದ ಗ್ಯಾಂಗಸ್. ಗ್ಯಾಂಗಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಂಗಾ ನದಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಸಾಧುವಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಲಮ್ ಟೆನ್ನಿಸನ್ ಸ್ಟಡಿ